द खालस टीवी की खास रिपोर्ट अज बेअदबी मामले दे नाल जुड़ी हुई है। 2 दिन पहला खालस टीवी ते एक खबर चलाई गई सी कि मानसा दे पिंड रल्ला दे विच डेरा बाबा मस्त राम विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूपां दी बेअदबी दी खबर मिली है, पर वो खबर सही नहीं सी क्योंकि इस बेअदबी मामले दे विच नवां मोड़ आ गया है। महंत गोपाल दास दे चेले ज्ञान प्रकाश ते महंत सुरमुख दास दे वल्लों जिहड़ा बेअदबी दा इल्जाम लाया गया सी उस नूं तख्त श्री दमदमा साहिब तो 5 प्यारिਆਂ ने अपनी रिपोर्ट दे विच खारिज कर दिता है। महंत ज्ञान प्रकाश ने इल्जाम लाया है कि सुरमुख दास करोड़ां दी जमीन नूं हड़पना चाहुंदा है। साडी जानकारी दे मुताबिक डेरे दे नाम 40 एकड़ दे करीब है जिहड़ी वो जमीन है, इसलिए कहते उसने झूठी बेअदबी की साजिश रची। सिर्फ इन्ना ही नहीं, ज्ञान प्रकाश के वलों अदालत के उन्हां हुक्मां की कापी भी पेश की गई जिस विच जिंदा रहंदे हुए महंत गोपाल दास ने डेरे की जमीन की कानूनी जिम्मेदारी उन्हां नूं सौंपी सी, यानी कि ज्ञान प्रकाश नूं सौंपी सी, जबकि महंत सुरमुख दास हाले भी ज्ञान प्रकाश ते डेरे दे विच बेअदबी का इल्जाम ला रहे ने, इंसाफ की मंग कर रहे ने। इस पूरे मामले दे विच असीं दोवें धिरां दा पक्ष जाणिया है, पुलिस तो भी जानकारी लई है पूरे मसले दे बारे, जिहड़ी उत्थे पड़ताल करन पहुंची सी। इस दे नाल ही 5 प्यारिਆਂ दा जत्था पहुंचिया सी, उन्हां तो भी सारी जानकारी लई है। इस रिपोर्ट दे विच असीं दस्सांगे अते स्पष्ट ये होया है कि बेअदबी दी घटना नहीं वापरी। सब तो पहला डेरे दे मुख जिहड़े सेवादार ने, मौजूदा मुख सेवादार ज्ञान प्रकाश, उन्हां दी गल करदे आ। उन्हां ने दस्सी सारी कहानी कि गद्दी नूं लैके उन्हां दे गुरु महंत गोपाल दास दा सुरमुख दास नाल विवाद चलदा सी। महंत गोपाल दास ने सुरमुख दास नूं डेरे चों बाहर कढ दित्ता सी, पर गोपाल दास दी मौत तो बाद कहंदे सुरमुख दास बेअदबी दी साजिश करके डेरे दी जमीन हड़पना चाहुंदा है। ज्ञान प्रकाश ने दस्सिया कि 5 प्यारिਆਂ दी अगवाई दे विच जदों ताला तोड़िया गया तां किसी भी तरह दी बेअदबी सामने नहीं आई है। ज्ञान प्रकाश ने इल्जाम लाया है कि महंत सुरमुख दास ने अपने चेलियां दे नाल मिल के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दी आड़ दे विच अपने निजी हित पूरन दी कोशिश कीती है। उन्होंने हमले दा इल्जाम भी लाया कि मेरे ते इस धिर ने हमला भी कीता। ये एक धार्मिक आड़ लैके मैनू बदनाम किया जा रहा है। ये एक धार्मिक आड़ इसलिए लै रहे हैं क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु ने सारा कुछ मैनू महंती वगैरह ते मेरे अदालत ने भी मैनू मन्निया है कि मैं महंत हाँ उस संस्थान का, तो मैं LR घोषित होया उस संस्थान का। इस करके ये ईर्खा बस कुछ शरारती अंसर ਜਿਹੜੇ डेरे की जमीन नूं हड़पना चाहुंदे आ, उन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लैके एक गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ गुम हो गई, इसलिए मेरे ते हमला भी किया गया है। तो वो 5 प्यारिਆਂ ने उसकी जाँच की, श्रोमणी कमेटी ने भी जाँच की, सारा कुछ सही पाया गया। कुछ असलील समग्री भी उत्थे रखण दी मेरे पास गलबात आई है, वो भी प्रशासन के ध्यान दे विच है कि वो प्रशासन ने देखा कि कुछ शरारती अंसरां ने छुट्टी सी, वो भी तुरंत उन्होंने पता चल गया सी, फड़ लए गए सी, तो उन्हां ते भी कार्रवाई हो रही है। ज्ञान प्रकाश ने अदालती हुक्मां दे वो दस्तावेज भी दिखाए जिहदे विच महंत गोपाल दास ने 31/8/2021 नूं अपने चेले ज्ञान प्रकाश के नां ते डेरे की जमीन की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई, ते इस दिन ही महंत गोपाल दास ने अपनी वसीयत भी रजिस्टर्ड करवाई। ये सारा जिहड़ा सबूत है वो ज्ञान प्रकाश ने दिखाया ते मानसा अदालत ने इन्हां दस्तावेज़ां नूं देखण तो बाद 28 जुलाई 2022 नूं ज्ञान प्रकाश के हक विच फैसला सुनाया, जबकि महंत सुरमुख दास कुछ होर ही कहानी बयान कर रहे ने। लंघी 28 जुलाई नूं ही ये जिहड़ा फैसला इन्हां दे हक विच आया है। हुण बेअदबी का इल्जाम लाउण वाले महंत सुरमुख दास का पक्ष जाण लैंदे आ। उन्हां दा इल्जाम है कि महंत गोपाल दास नाल विवाद तो बाद वो तकरीबन 2 साल तक डेरे च नहीं मुड़े। 27 अप्रैल 2022 नूं जदों मुड़ डेरे दे विच आए तां उसे दिन ही गोपाल दास की मौत हो गई सी। 15 मई 2022 नूं कहंदे महंत गोपाल दास की उदासीन भाईचारे मुताबिक अंतिम अरदास हुई। पिंड वालियां ते पंचायत ने अगले महंत वजों उन्हां दी पग दी रस्म अदा कर दित्ती। महंत सुरमुख दास मुताबिक जदों उन्हां ने डेरे दा कामकाज सांभिया तां मौके तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक सरूप गायब सी। पहलां कहंदे 11 सरूपां दा प्रकाश हुंदा सी, पर हुण 10 सरूप ही मौजूद सन। जदों उन्हां ने ज्ञान प्रकाश तो अलमारी दी चाबी मंगी तां उहने कहंदे चाबी भी नहीं दित्ती।
ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ 11 ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 10 ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ 22 12 ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਗਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਰੂਈ ਪਾਟੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਰਾਮ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਰਮਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਸੀਗੇ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾ ਸੀਗੀਆਂ ਨਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਹਾਂ ਜੋੜੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ 14-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਦੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਬੀ ਮਹੰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਿੱਟੀ ਪੈਣਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਕਤ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹੰਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਜੀ ਜਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਆ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਾਪਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਆਦਿਕ, ਭਾਂਡੇ ਆਦਿਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਸਰੂਪ 10 ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 10 ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਰੂਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਉਂਝ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਲੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਰਿਟਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸੋ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।